Hello students, I am Manisha, your agriculture faculty. Welcome you all on our CBC online platform. Last time guys पटवारी एग्जाम 89 स्टूडेंट्स जो 72 स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हुई है जो इस टाइम एज अ पटवारी जॉब भी कर रहे हैं। सो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਕੁਝ MCQs डिटेल वाइज डिस्कस करांगे जो ਤੁਹਾਡੇ एग्जाम ਦੇ पॉइंट ऑफ व्यू ना बहुत इंपॉर्टेंट रहणगे। सो बिफोर वी स्टार्ट द सैशन तुसी चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स ਨਾਲ शेयर करना है तो मैनू कमेंट करके जरूर दसना कि अज का सैशन किद्दां लग्या। अगर तुसी ऑनलाइन स्टडी मटीरियल या मॉक टेस्ट सीरीज़ चाहते हो तो साडी ऑफिशियल वैबसाइट ते विजिट करो, दैट इज़ www.cbcexamguru.in। ओके गाइज, एज यू सी CBC एग्जाम गुरु एंड्रॉयड ऐप भी है, तुसी ये जिहड़ी डाउनलोड करके दे स्टोर ते विजिट कर सकते हो जिथे टैस्ट सीरीज़ मॉक टेस्ट सीरीज़ वगैरह की इन्फॉर्मेशन लै सकते हो, उन्होंने परचेज कर सकते हो एंड जो भी पटवारी दे इस टाइम क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं उन्होंने जिहड़ा है प्रॉपर अनरोल कर सकते हो। एंड कंटैक्ट नंबर आल्सो मैंशन दैट इज़ 7814109600 तो तुसी कंटैक्ट करके अपनी इन्फॉर्मेशन अवेल कर सकते हो। एंड जो साडा है टैलीग्राम चैनल है दैट इज़ CBC एग्जाम गुरु वो ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि गाइस साडे जिहड़े PDFs वगैरह है तुहाडे टैलीग्राम चैनल ते ही मिलणगे CBC एग्जाम गुरु ते तुसी वो ज्वाइन करके जिहड़ा है अपने PDFs फाइल्स लै सकते हो। एंड इहदा जिहड़ा टैलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंशन है, सो मस्ट ज्वाइन द चैनल। सो मूव टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन। Our first question is एग्री ऐप। देखो एग्रीकल्चर के कुछ ऐप्स हैं जो एग्रीकल्चर दे फार्मर्स है, ठीक है, उन्होंने बेनीफिशियल है, उन्होंने वास्ते कुछ बनाई गई। आप कह सकते हैं किसानों के हित वास्ते कुछ जड़ियाँ एंड्रॉयड ऐप्स बनाई गई। कुछ ऐप्स की गल आप वीडियो दे 2-3 वीडियोज़ पहला भी की सी, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जड़े है ऐप्स बनाई गई हैं। कुछ जड़ियाँ रिमेनिंग ऐप्स है उन्होंने गल आप अज करते हैं। नाउ फर्स्ट इज़ एग्री ऐप, ठीक है, ये ऐप का नाम है प्ले स्टोर ते तुसी जाओगे एग्री ऐप जड़ा है ये तुहानू ऐप जड़ी ईजीली मिल जूगी। ये फार्मर्स दे बेनीफिशियल लई है। इहदे की जड़ा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करदी है आपां गल करदे इट प्रोवाइड्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑन क्रॉप प्रोडक्शन के उपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिंदी है कि तुसी क्रॉप नू प्रोड्यूस किवें करना है, लाइक तुसी जमीन नू किवें तैयार करना है, कितना बी पाना है, किहड़ियां वरायटियां हाईब्रिड वरायटियां आईयां हुईयां जिन्हां झाड़ वध निकलदा ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋ, ਕਿੰਨੇ ਡੂੰਘਾ ਬੀਜਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਲਾਣੇ ਕਿਸੇ ਕਰੋਪ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀਡਿੰਗਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਦੀਨ ਪੱਟਣੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ठीक है, कदों उन्होंने सोइंग पीरियड किन्ना किहड़े उहदी हारवैसटिंग पीरियड है, जिहड़ा सारा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन क्रॉप प्रोडक्शन के उपर इहदे च मैंशन है। क्रॉप प्रोटैक्शन, ठीक है, क्रॉप नू प्रोटैक्ट किवें करना है, जिहड़े भी इंसैक्टीसाइड पैसटीसाइड्स वगैरह है कि उन्होंने प्रोटैक्शन दे या कोई होर बायोलॉजिकल मैथड्स है प्रोटैक्ट करन दे, तो सारे जिहड़े है उन्होंने किवें प्रोटैक्ट करना, कीड़े मकोड़ियां तो बचा के रखना। जिहड़ी कई बार फ्रोस्ट इदां दे हुंदे आ कि फ्रोस्ट तो भी बचाना पैंदा, बहुत ज़्यादा कोरा पैंदा तो कोरे तो भी क्रॉप नू बचाना पैंदा। हर तरह का रोकथाम जड़ा है उहदी मैंशन है पर्टिकुलर क्रॉप दे लई कि आह जे कोई आह क्रॉप नू आह बीमारी पै जाए जां कीड़ा मकोड़ा पै जाए तो आह जड़ा तुसी यूज़ करना है, इहदे ते आह वाली स्प्रे वरतनी है, इन्नी उहदी स्प्रे की कंसनट्रेशन इन्नी अमाउंट होनी चाहिए है, ठीक है, जो भी है सारा कुछ। एंड ऑल रेलेवेंट एग्रीकल्चर अलाइड सर्विसेज, एग्रीकल्चर से अलाइड सर्विसेज है मतलब एनीमल हसबेंडरी दे रिलेटेड, ठीक है, पशु किहड़े किहड़े रखने चाहिए, किहड़ा ज़्यादा दुध दिंदे आ, उन्होंने फीडिंग किन्नी करनी है, जां कोई भी तुसी जिहड़ी है मच्छी पालन लाया नाल या फिर पोल्ट्री फार्म लाया, जिहड़ी भी अलाइड एग्रीकल्चर दे वो सारी इन्फॉर्मेशन दिंदी है। मोर ओवर ऑन ऑप्शन टू चैट विद एक्सपर्ट्स, इहदे च एक ऑप्शन हुंदी है कि वो एक्सपर्ट्स दे नाल चैट भी कर सकते हैं आप, ठीक है, और तुसी इदां साइड ते मैसेज टाइप आ जाता है तो उत्ते तुसी टैक्सट कर सकते हो उन्होंने कि आह वाली साडी प्रॉब्लम है, कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है कि साडे क्रॉप दे विच आह कीड़ा मकोड़ा पै गया, हुण असीं काहदी स्प्रे करिए, किन्नी कंसनट्रेशन की स्प्रे करिए, ठीक है, या फिर इस क्रॉप है सानू उहदे हाईब्रिड वरायटियां दसो भी किहड़ी वरायटी लानी चाहिए जिहदा झाड़ ज़्यादा है, तो कोई भी एक्सपर्ट्स है जिहड़े साइंटिस्ट है उन्हां तों तुसीं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेल कर सकते हो।
ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਇੰਸਟੈਂਟ ਰਿਪਲਾਈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ, ਕੁਛ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਵਰਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ SRI ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਰਾਈਸ ਦੀ ਸੋਇੰਗ ਦਾ। ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਕਿ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਰਤੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਸ ਫॉर ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਐਟਸੈਕਟਰਾ, ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡਸ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦੀ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਔਨ ਦਿਸ ਐਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਡਰਨ ਹੋਣ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਰਕ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦਾ ਵਰਤਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਯੂ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਗੋਟ ਇਟ ਗਾਈਜ਼। ਸੋ ਮਸਟ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ। ਸੋ ਅਵਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਆ ਐਪ, ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਪ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਫਾਰਮਰਸ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫॉर ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕ੍ਰੌਪਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ % ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਕੈਲੈਮਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਹਾੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਅਮਾਊਂਟ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਭਰਨਾ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਕੰਟੈਕਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰੌਪ ਐਂਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਘੱਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਅਮਾਊਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਖਰੀਫ, ਰੱਬੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਐਂਡ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਓਕੇ ਗਾਈਜ਼, ਆਈ ਹੋਪ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਗੋਟ ਇਟ। ਐਨੀ ਡਾਊਟ? ਦੇਖੋ ਗਾਈਜ਼, ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਫੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ PDFs ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ PDFs ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ CBC ਐਗਜ਼ਾਮ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ PDFs ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਓਕੇ ਗਾਈਜ਼, any doubt further? Okay, so now move to our next question that is ਖੇਤੀਬਾੜੀ। this is also app, ਠੀਕ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੋਈ ਐਪ ਹੈ, ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਪ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਐਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਏਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨਲੀ ਇਹਦਾ ਏਮ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦਆਊਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲਸ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਨਿਓਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਿਓਰਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਮਨਿਓਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਖਾਦਾਂ ਖੁੱਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
दैट इज़ नोन एज ऑर्गैनिक फार्मिंग। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਏਮ ਹੁੰਦਾ कि तुसी कैमिकल नहीं यूज़ करना। जे फर्टिलाइज़र पाने हो किसी कैमिकल फर्टिलाइज़र नहीं पाना। जे तुसी कीड़े मकोड़ियां दे अगेंस्ट तुसी इंसैक्टीसाइड पैसटीसाइड पा रहे हो उन्होंने रोकथाम वास्ते, तो वो कैमिकल नहीं पाने। ठीक है, सारे खादा खुदा दे नाल जां फिर आप कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल कंट्रोल वगैरह यूज़ करके, ठीक है, तो इन्हां दा कंट्रोल करना हुंदा। इहदे अंदर आपां कोई भी जिहड़ा कैमिकल दा यूज़ नहीं करना हुंदा। उहनूं प्रमोट करन वास्ते, ऑर्गैनिक फार्मिंग नूं प्रमोट करन वास्ते इन्हां ने ऐप चलाई, दैट इज़ खेतीबाड़ी, एंड प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इशूज़ रिलेटेड टू फार्मर्स ऑफ इंडिया। कोई भी इंपॉर्टेंट इशू है, कोई करंट किसी का या फिर करंट कोई न्यूज़ है फार्मर के रिलेटेड, कोई एग्रीकल्चर के रिलेटेड इशू चल रहा है, वो इन्फॉर्मेशन ये उत्ते आऊगी। दिस ऐप इज़ करंटली ओनली अवेलेबल इन 4 लैंग्वेजेस। इस टाइम सिर्फ 4 लैंग्वेजेस अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी एंड गुजराती। 4 लैंग्वेजेस अवेलेबल है हले, और पंजाबी वगैरह दे विच अवेलेबल नहीं हैगी मेनली। ठीक है, आई होप यू गाइज वेरी वेल गोट इट। एनी डाउट? Must like and share, guys. If you wanna enroll crash course, then must download our app, that is CBC Exam Guru, and visit on our store. So now move to next question, that is Agri Market. Agri Market की है, it's also Android app। ठीक है, ये भी एक ऐप है, Android ऐप है, that is Agri Market। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ guys, this app has been developed with an aim to keep farmers abreast of crop prices। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਐਗਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੌਪ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕ੍ਰੌਪ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਰਸਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਨਾ ਵੇਚ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆਪਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਖੇ ਕਿ ਆਹ ਕਰੋਪ ਹੈ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਇਸ ਕਰੋਪ ਦਾ ਭਾਅ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਭਾਵੇਂ ਵੇਚਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਠੱਗਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਗਰੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਕੀਪ ਅਬਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਕ੍ਰੌਪ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਡਿਸਕਰੇਜ ਦੈਮ ਟੂ ਗੋ ਫॉर ਦ ਡਿਸਟਰੈਸ ਸੇਲ, ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਟਰੈਸਲੀ ਸੇਲ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਫੋਰਸਲੀ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਐਂਡ ਫਾਰਮਰਸ ਕੈਨ ਗੈਟ ਨੌਲੇਜ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਫ ਦ ਕ੍ਰੌਪਸ ਇਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਅ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦਿਨ ਦਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਐਗਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ। ਸੋ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਇਹਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਐਗਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੀ ਕਰੋਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜਿਸ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੇਜ ਉਹਦੇ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸੀਡ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਚੋਰਟੀ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਡ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮੈਚੋਰਟੀ ਪੱਕਣ ਤੱਕ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਿਸ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਰੋਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੀਲਡ ਦਾ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਦਾ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਝਾੜ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਰੋਪ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਤਾ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਅੱਛੇ ਦੇਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੋਪ ਨੇ ਵਧੀਆ ਯੀਲਡ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਝਾੜ ਵੱਧ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਿਸ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਪ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪੈਡੀ ਦੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਹੈ ਟਿੱਲਰ। ਟਿੱਲਰ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਿਲਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟਿੱਲਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਨੀਕਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ।
ਪੈਨਿਕਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਲੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੈਨਿਕਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਐਂਡ ਹੈਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਹੈ ਉਹ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਾਈਸ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਜ਼ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕ੍ਰੋਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਨਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜਸ ਦਾ ਹਰ ਕ੍ਰੋਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਪ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜਸ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਫ ਰੱਬੀ ਕ੍ਰੋਪਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਮੇਨ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰੋਪਸ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਖਰੀਫ ਰੱਬੀ ਕ੍ਰੋਪਸ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਫਸਟ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਰਾਈਸ ਹੈ ਜੋ ਝੋਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟਿਲਰਿੰਗ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੈਨਿਕਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹਦੀਆਂ 4 ਸਟੇਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀਟ ਦੀ, ਕਣਕ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਕਰਾਊਨ ਰੂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ CRI ਸਟੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਲਾਤੀ ਉਦੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਟੇਜ ਆਊਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ CRI ਸਟੇਜ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਰਾਊਨ ਰੂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਕਰਾਊਨ ਰੂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰੋਪ 21 ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਹੈ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੋਪ ਦੀਆਂ ਕਰਾਊਨ ਰੂਟਸ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਾਊਨ ਰੂਟਸ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟਿਲਰਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟਿੱਲਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੂਟਿੰਗ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੂਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟਿੱਲਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੂਟਿੰਗ ਤੱਕ। ਬੂਟਿੰਗ ਸਟੇਜ ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਾਈਜ਼, ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਫੇਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਅਤੇ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਫੇਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਫੇਜ਼ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਲੀ ਬਣੂਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਣਕ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਇਹੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਉਹ ਹਲੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਟੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਉਹ ਹੁਣ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਬੱਲੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਬਣਨੇ ਸੀ ਬੂਟੇ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਲੀ ਵਾਲਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ, ਬੱਲੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬੂਟਿੰਗ ਸਟੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਟੇਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੂਟਿੰਗ ਸਟੇਜ। ਮਤਲਬ ਟਿੱਲਰ ਬਣਨਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੂਟਿੰਗ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ CRI ਸਟੇਜ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਾਊਨ ਰੂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਇਹਦੋਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿੱਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੂਟਿੰਗ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਓਕੇ ਗਾਈਜ਼, ਆਈ ਹੋਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਨੀ ਡਾਊਟ? ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਗੋਟ ਇਟ। ਨੈਕਸਟ ਸੋਰਗਮ। ਸੋਰਗਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਵਾਰਾ। ਜਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੋਰਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਰਗਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਫਸਟ ਬੂਟਿੰਗ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਬੂਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਫੇਜ਼ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਉਹ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਰੋਥ। ਦ ਨੈਕਸਟ ਬਲੂਮਿੰਗ। ਬਲੂਮਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਲ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਪਊਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੂਟਿੰਗ ਸਟੇਜ ਆਈ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮਿਲਕੀ ਡੋ। ਮਿਲਕੀ ਡੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੀਡ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਲੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਸੀਡ ਹਲੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਲਕੀ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਫਲੂਇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਕੀ ਫਲੂਇਡ ਨਿਕਲਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬਣਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਲੂਇਡ ਬਣਦਾ। ਫਲੂਇਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲਕੀ ਫਲੂਇਡ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲਕੀ ਡੋ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਿਲਕੀ ਡੋ ਸਟੇਜ। ਨੈਕਸਟ ਮੇਜ਼, ਮੇਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੱਕੀ। ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਲਕਿੰਗ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਿਲਕਿੰਗ ਕੌਂਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਲੀ ਦਾ ਕੌਂਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੇਸਲ। ਟੇਸਲਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੇਲ ਪਾਰਟ, ਸਿਲਕਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਟੇਸਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੋ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਟੇਸਲ ਤੋਂ ਡੋ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋ ਸਟੇਜ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਕੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਕੀ ਸਟੇਜ ਹੀ ਡੋ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮਿਲਕ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੋ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਟੇਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਡੋ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਸਿਲਕਿੰਗ ਸਟੇਜ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਲਕਿੰਗ ਐਂਡ ਟੇਸਲਿੰਗ ਟੂ ਡੋ ਸਟੇਜ। ਓਕੇ ਗਾइस, आई होप सब ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪਰਲ ਮਿਲਟ। ਪਰਲ ਮਿਲਟ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਲ ਮਿਲਟ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜਰਾ। ਬਾਜਰੇ ਨੂੰ ਪਰਲ ਮਿਲਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਜਰਾ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪਰਲ ਮਿਲਟ। ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੈਡਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਹੈਡ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਫਲਾਵਰਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਮੇਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈਡਿੰਗ ਐਂਡ ਫਲਾਵਰਿੰਗ। एक आधे क्रिटिकल स्टेजेस है, दैट इज द क्रिटिकल स्टेज ऑफ बाजरा। बाजरा इज नॉन एज परल मिलट। हैडिंग एंड फ्लावरिंग, जो उन्होंने फुल पई जाता तो जो जो उतला हैड बनी जाता, हैडिंग हो रही है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिंगर मिलट। फिंगर मिलट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਮੋਰਡੀਅਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੀਮੋਰਡੀਅਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੋਇਲ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੋਰਡੀਆ ਨਿਕਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਦਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਫਰੂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਮੋਰਡੀਅਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਮੋਰਡੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਫੁੱਲ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੇਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ, ਫਿੰਗਰ ਮਿਲਟ ਦੀਆਂ। ਓਕੇ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਲਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿੰਗਰ ਮਿਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀਮੋਰਡੀਅਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਦੋ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੇਖੋ ਚਿਕਪੀ। ਚਿਕਪੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਿਕਪੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛੋਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਛੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚਿਕਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੇਟ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਫੇਜ਼। ਲੇਟ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਬਸ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਫੇਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਟ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਫੇਜ਼, ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਐਂਡ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੇਟ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਫੇਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਚਿਕਪੀ। ਛੋਲੀਆ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੇਟ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਫੇਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਬਲੈਕ ਗ੍ਰਾਮ। ਬਲੈਕ ਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਲੇ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲੀਦਾਰ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਦੋ ਸਟੇਜਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਡ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦਾਣੇ ਬਣਨੇ ਆ ਉਹ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਵਰਿੰਗ, ਫੁੱਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਡ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਫਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਟੇਜਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਐਂਡ ਪੋਡ ਸੈਟਿੰਗ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਲੈਕ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰਾਮ। ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੁੱਲ ਪਿਆ ਐਂਡ ਦੂਜਾ ਉਹਦੀ ਪੋਡ ਸੈਟਿੰਗ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੇ ਛੋਲੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੂੰਗੀ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪੋਡ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਫਲੀ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਾਣਾ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਸਟੇਜਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਐਂਡ ਪੋਡ ਸੈਟਿੰਗ। ਗੋਟ ਇਟ ਗਾਈਜ਼। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗਾਈਜ਼ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੇ ਛੋਲੇ,
ਤਾਂ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਲੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਫੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਡ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਹੀ ਦੋ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਡ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬੀਨਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਫਲੀਦਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਲੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਐਂਡ ਪੋਡ ਸੈਟਿੰਗ ਸੇਮ, ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਜਾਏ, ਬਲੈਕ ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਜਾਏ, ਬੀਨਸ ਆ ਜਾਣ, ਫਲੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਡ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਡ ਸੈਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਲੀ ਬਣੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਪੀਜ਼, ਮਟਰ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਉੱਦਾਂ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਲੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸੀਡ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ। ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਪਿਆ। ਦੂਜਾ ਅਰਲੀ ਪੋਡ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਡ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੀ ਬਣਨ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਦਾ ਪੋਡ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਅਰਲੀ ਪੋਡ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਪੋਡ ਬਣਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੋਡ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਣਾ ਬਣਨ ਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਪੋਡ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਲੀ ਪੋਡ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਪੋਡ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਫੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਰਲੀ ਪੋਡ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਲਫਲਫਾ। ਅਲਫਲਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਫਟਰ ਕਟਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਉਦੋਂ, ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਫਲਾਵਰਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਸਟੇਜਿਸ ਹੁੰਦਾ ਆਫਟਰ ਕਟਿੰਗ। ਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੁੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਸਟੇਜਿਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਲਫਲਫਾ 'ਚ। ਨੈਕਸਟ ਗਰਾਊਂਡਨਟ। ਗਰਾਊਂਡਨਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੂੰਗਫਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀਨਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗਰਾਊਂਡਨਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨੂੰ। ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫੁੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਪੈਗ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੈਗਸ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਰੂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਗ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਗ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੋਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪੋਡ ਹੈ ਉਹ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਡ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਖੋਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਪੋਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਬਣੂਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੇਪ ਨਾਲ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸੀਡ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦਾਣਾ ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ ਪੋਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਗ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਗਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਸਟੇਜਿਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਆਲ ਗਾਈਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਗੋਟ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੋਪਿਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੋਪਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਪਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਸੀਸਮ। ਸੀਸਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਿਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਿੱਟੇ ਤਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਸਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਲੂਮਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਪਿਆ। ਬਲੂਮ ਸਟੇਜ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਲੂਮ ਹੋਣਾ। ਬਲੂਮਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਹੋਣਾ, ਫੁੱਲ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਪ ਨੂੰ ਬਲੂਮਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਚੋਰਟੀ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੈਚੋਰਟੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੀਸਮ ਦੀ, ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲੂਮਿੰਗ ਟੂ ਮੈਚੋਰਟੀ। ਓਕੇ। ਬਲੂਮਿੰਗ ਟੂ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਹੈ ਸੀਸਮ ਦੀ, ਤਿਲਾਂ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਨਫਲਾਵਰ। ਸਨਫਲਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੀ ਫਲਾਵਰਿੰਗ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਦੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟ ਫਲਾਵਰਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ, ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਫਲਾਵਰਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਦੋ ਸਟੇਜਿਸ, ਫੁੱਲ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਫਲਾਵਰਿੰਗ, ਫੁੱਲ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦਾ ਸਨਫਲਾਵਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਸੋਇਆਬੀਨ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਗਿਊਮਸ ਕ੍ਰੋਪ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ
ਬਲੂਮਿੰਗ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ, ਐਂਡ ਸੀਡ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਸੀਡ ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ। ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਟੇਜਿਸ, ਬਲੂਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਫੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੀਡ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਹੈ ਉਹ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਸਟੇਜਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਲੂਮਿੰਗ ਐਂਡ ਸੀਡ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ ਗਾਈਜ਼, ਬਲੂਮਿੰਗ ਐਂਡ ਸੀਡ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਨੀਅਨ। ਅਨੀਅਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਬ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਅਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਬ ਕ੍ਰੌਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਹੈ, ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਬ ਕ੍ਰੌਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਲਬ ਕ੍ਰੌਪ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਬ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਬ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੋਰਟੀ, ਹਲੇ ਉਹਦੀ ਮੈਚੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਸਟੇਜਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬਲਬ ਆਪਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੋਰਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੋਰਟੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੋਰਟੀ ਦੀ ਮੈਚੋਰਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਸਟੇਜਿਸ ਆ ਬਲਬ ਦੀਆਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਨੀਅਨ ਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਟਮੈਟੋ। ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਫਰੂਟ ਸੈਟਿੰਗ, ਦੋ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਲਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਫੁੱਲ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੂਟ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਮਾਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਰੂਟ ਸੈਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਟਮਾਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰੂਟ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਫਲਾਵਰਿੰਗ, ਉਹਦਾ ਫੁੱਲ ਪਈ ਜਾਂਦਾ। ਦੋ ਸਟੇਜਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਚਿੱਲੀਜ਼। ਚਿੱਲੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਰਚਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਫੁੱਲ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰੂਟ ਸੈਟਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਚਿੱਲੀ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਚਿੱਲੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮਿਰਚਾਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੋ ਸਟੇਜਿਸ ਇਹਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਬੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਤ ਗੋਭੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਹੈੱਡ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਹੈੱਡ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪੱਤ ਗੋਭੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈੱਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੈਬੇਜ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੈੱਡ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਸ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਬੇਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੈੱਡ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਗਾਈਜ਼, ਆਈ ਹੋਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ। PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਨੋ ਵਰੀਜ਼ ਐਟ ਆਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ PDF ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੋਟੈਟੋ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ 26 ਪੋਟੈਟੋ, ਆਲੂ। ਹੁਣ ਆਲੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਿਊਬਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਟਿਊਬਰ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਨੀਅਨ ਹੈ, ਪਿਆਜ਼ ਹੈ, ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਬ ਕ੍ਰੌਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਲੂ ਹੈ, ਆਲੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਟਿਊਬਰ ਕ੍ਰੌਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਿਊਬਰਸ, ਆਲੂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਿਊਬਰਸ, ਟਿਊਬਰ ਕ੍ਰੌਪ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਲੂ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਜੇ ਅਨੀਅਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲਬ ਕ੍ਰੌਪ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਟਿਊਬਰ ਕ੍ਰੌਪ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਲਬ ਕ੍ਰੌਪ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਿਊਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਨੀਅਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਬਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਲੂ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲੂ ਦੀ ਮੈਚੋਰਟੀ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਆਲੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਲੂ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਟੈਟੋ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਗਾਈਜ਼, ਨੈਕਸਟ ਕੈਰਟ। ਕੈਰਟ ਕੀ ਹੈ, ਗਾਜਰ। ਤਾਂ ਗਾਜਰ ਦੀ ਰੂਟ ਅਨਲਾਰਜਮੈਂਟ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਾਜਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗਾਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਗਾਜਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰਨਿਪਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਂਗਲੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਲੀਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੂਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੋਪਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੂਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਰੂਟ ਕ੍ਰੋਪਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਨੀਅਨ ਕ੍ਰੋਪ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ, ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲਬ ਕ੍ਰੋਪ, ਬਲਬ ਕ੍ਰੋਪ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ,
ਟਿਊਬਰ ਕ੍ਰੋਪ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਲੂ ਨੂੰ। ਰੂਟ ਕ੍ਰੋਪਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੂਟ ਕ੍ਰੋਪਸ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਗਰੋ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਪੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੂਟ ਅਲਾਰਜਮੈਂਟ। ਰੂਟ ਅਲਾਰਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਲਾਰਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੈਰਟ ਦਾ ਹੈ, ਗਾਜਰ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਅਲਾਰਜਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੂਟ ਅਲਾਰਜਮੈਂਟ। ਓਕੇ ਗਾਇਸ, ਆਈ ਹੋਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਟਨ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਲਾਵਰਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਬੋਲ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਬੋਲ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਟਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੋਲਸ ਦੀ ਟਾਈਪ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਟਨ ਬੋਲਸ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਬੋਲ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਟਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੋਲ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੋਲ ਕੋਟਨ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੋਲ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਟਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਬੋਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਿਟਰਸ। ਸਿਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੂ ਆ ਗਿਆ, ਮਸੰਮੀ ਆ ਗਈ ਐਂਡ ਆਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗ੍ਰੇਪ ਫਰੂਟ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਟਰਸ ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਲਾਵਰਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਸਟੇਜ। ਦੂਜੀ ਫਰੂਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰੂਟ ਬਣਿਆ, ਕਿੰਨੂ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਫਰੂਟ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੂਟ ਅਨਲਾਰਜਮੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਟੇਜਾਂ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਫਲਾਵਰਿੰਗ, ਫੁੱਲ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੀ ਫਰੂਟ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫਰੂਟ ਅਨਲਾਰਜਮੈਂਟ, ਫਰੂਟ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂਗੋ। ਮੈਂਗੋ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਆਲ ਯੂ ਨੋ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਫਲਾਵਰਿੰਗ। ਫਲਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫੁੱਲ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਂਗੋ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਫਰੂਟ ਸੈਟਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੈਂਗੋ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂਗੋ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਫੁੱਲ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਟੇਜਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂਗੋ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੀ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਐਂਡ ਫਰੂਟ ਸੈਟਿੰਗ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੋਰ ਵਾਟਰਿੰਗ। ਇਹ ਦੋ ਦਿਨ ਟਰਮਸ ਆ, ਹੁਣ ਗਾਈਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣੇ। ਕੋਰ ਵਾਟਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦ ਫਸਟ ਵਾਟਰਿੰਗ ਟੂ ਕਰੋਪ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸੀਡ ਲਾਤਾ, ਕੋਈ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਬੀਜਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੋਪ ਬੀਜਤੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੀ ਲਾਤਾ, ਬੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਫਸਟ ਵਾਟਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋਪ ਨੂੰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੋਰ ਵਾਟਰਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਰ ਵਾਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਕਰੋਪ ਨੂੰ ਬੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੋਰ ਵਾਟਰਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਡੈਲਟਾ। ਡੈਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਕਰੋਪ ਨੂੰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਕਰੋਪ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ, ਕਿੰਨੀ ਡੈਪਥ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਟੋਟਲ ਡੈਪਥ ਆਫ ਵਾਟਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਦ ਕਰੋਪ ਟੂ ਗੈਟ ਮੈਚਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਟਸ ਬੇਸ ਪੀਰੀਅਡ। ਆਪਦੇ ਬੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਪ ਆਪਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਊਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੈਲਟਾ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੈਲਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਲਕੋ। ਪਾਲਕੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਪਲਾਇੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਤਰ ਉਤਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੱਤਰ ਜਦੋਂ ਉਤਰੂਗਾ ਉਹ ਬੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਾਲਕੋ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਬੀ ਲਾਤਾ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਬੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੋਰ ਵਾਟਰਿੰਗ।
ਉਹ ਕੋਰ ਵਾਟਰਿੰਗ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਬੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰ ਵਾਟਰਿੰਗ, ਬੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਾਲਕੋ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਤੱਕ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਡੈਲਟਾ। ਡੂੰਘਾ ਡੈਪਥ ਡੈਲਟਾ, ਡੀ ਫॉर ਡੈਪਥ, ਡੀ ਫॉर ਡੈਲਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਮਤਲਬ ਦਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਦੀ ਕਰੋਪ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਲਈ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰੋਪ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਰੋਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, that is known as duty of water, the total quantity of water required for irrigation to bring a crop to maturity। ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਪ ਆਪਾਂ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਦੀ ਕਰੋਪ ਨੂੰ ਮੈਚੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, that is known as duty of water, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ MM ਦਾ ਵਾਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਟੋਟਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਡੈਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰੋਪ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰ ਵਾਟਰਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਸੀਡ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਾਲਕੋ। ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਟਰਮਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ ਗਾਈਜ਼, ਆਈ ਹੋਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਐਜ਼ ਯੂ ਸੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਔਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ www.cbcexamguru.in। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਫਰਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 7814410960 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ ਗਾਈਜ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।